Mına 3 temada her birinden bir 3 tane hadis alıp geliyoruz inşallah. Ana Kudayım buyurursa en akırında kişine daha bir Ka'batullah'a qara hurmatlı musulmonlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan bilesizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhumadan rivoyat keladi. Payg'ambar o'zi aytadi. Allah subhanahu va taolaning Baytullah'a, Ka'batullah'a 120 o'zgacha rahmati tushib turadi debchi. 60'ı tavaf qiluvchilarga, 40'ı namoz o'quvchilarga, 20'sı Ka'batullah'ni qarab o'tiruvchilarga. Oşondoğuday artıqçılık var. Emi bu yerde dahi Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat Ka'batullah'a qarab ibodat dedi. Ka'baga qarashlik, Ka'baga qarashlik ibodat. O'tganda da aytgan edik, 3 narsani qarashlik ibodat. Qur'onni oy jugurtu menen qarashlik ibodat, ata-enaga suyu, rayim, yaxshi ko'z qarash bilan qarashlik ibodat, jana birөөsү Ka'batullah'a qarab o'tirish ibodat. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat keladi. Ne deydi? Ka'batullah'a qarab muhdul iman. Bu taza imanduluktan deydi. Anıq imanduluktan, taza imanduluktan deydi. Ka'bani qarashlik. İmandu adam Ka'batullah'ni qarab o'tirib atkan da. Bo'lsa imanınız alsız bolsa-chi, siz o'tirib bir qaraysiz da, Ka'ba deb turani birasdan keyin tigiz zdanияga, bul zданияга, ellerge, taqa, baqa, jerge, boshqa narsa aletlenip ketkensiz da. Ontep bir erteң özünüz sınap bir 10 minut qarab ko'ringizchi, bir 10 minut. Mına gözünüz ağılbay bir 10 minut qarab ko'ringizchi, mınday tokka Ka'bani qarab turuңuz da. Anan dua qilib, je Qur'on o'qib, je zikir qilib, 10 minut qarab ko'ringizchi, qaray alasizmi ekansiz? Qarаңыздар, har bir adam qaray bermeydi ekan Ka'bani hurmatli musulmonlar. Bu Ka'bani qarash bir ibodat ekan. Ka'bani qarashlik bu aniq imanduluk deydi. Bu aniq imanduluk, taza imanduluk deydi hurmatli musulmonlar. Oşoga erteң Kuday Musa Cuma günü erterek barıp 11'de Ka'bani aylanası büt bardığı jabılat 11'de. Kudayım buyurursa erteң erkeklerde ayallardagı inşallah niyet kılaylı. Erteң menen bir 8:30'da çıkıp ketsek bolot. Ayşe meçitkeçi, 9'da çıksak jetişebиз. Biz ötkön Cuma'da 9:30'da çıkıp barıp jetişkenбиз da ötkön Cuma'da. Ötkön Cuma'da emas eкен. Ötkön Cuma Madinada boldu da turabı. Narkı Cuma'da eкен. Narkı Cuma'da bu jerin 9:30'da çıkıp kettik. 10:30'da bu emege Ka'batullah'a girip kettik da. 9'da erteң çıka turan bolsok inşallah Ayşe meçitke baraylı, ihramga niyet kılıp, umra kılıp, Cuma'ga çeyin tavaftarın barın bütürüp, Cuma'dan keyin Cuma namazı Ka'batullah'ın düğünü okup, boş uçur boldu Ka'batullah'ın qarab oturaylı. Anan nar Safa Marvaga çıkıp, andan keyin çaç aldırıp, yaka inşallah abetke gelip kalaylı. Niyet kılaylı Kudayım buyursa. Ka'batullah'ın düğünde Cuma okuğanга inşallah. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan Basri rahmetullahi alayhi rivayetler. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdı. Man nazara ila al-beyti imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi ve ma ta'akhkhar ve hushira yawmal qiyamah min al-aminin. Kimde kim Ka'batullah'a qarasa imanan ve ihtisaban de koydu. İmandu abalda jana akirette soğup ümit kılgan abalda bu kotormosu. İmandu abalda degeni bunun manisi hurmatlı musulmonlar. Uşul Ka'batullah'ni qarasam bu ibadat degen uşundogудай adamda iman boluş gerek. Baytullah Allah subhanahu wa ta'ala'nın ismini bizge Allah'a jakındap ibadat kıla turgan jayı kılıp bergen. Hidayattın ordosu kılıp bergen. Allah Taala'nın özgöçө jakşılıklar түшүп турган жер. Муну карап тура турган болсом Аллага жакындайм. Биз ошондогудай бизде иман болсун да. Ошондогудай ишеним болуш керек экен урматтуу мусулмандар. Her bir ibadat Allah'ın alında kabul boluş üçün bizde ошол ibadatka iman boluş gerek. İman boluş gerek деген manisi kандай? Эки нерсе. Birincisi ошол Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükümü ekendigin түшүнүү. Ошого iman keltirүү. Ekincisi oşol Allah Taala'nın hükmünün arkasında atkarsam жақшылык бар, Allah'a жақындоо бар. Atkarбасам Allah'ın narazıçılığı var, Allah'ın künözü var dep түшүнүшүлүк бул ошол иманан деген сөз. Вахтисабан. Ошол Кa'batullah'ны карасам Кудайым буйрса эмне?
Пайгамбарыбыз айткан фазилеттер бар. Ошол фазилеттерге Кудайым буйрса кыямат күнү иншалла эгедер болом. Алла Таала мага сооп берет деген үмүт менен караса дейт. Ошондогудай карай турган болсо эмне фазилет берилет экен? Гуфира лаху ма тaqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Анын өткөн жана келерки кичинекей күнөөлөрүнүн баары кечирилет. Wa hushira yawmal qiyamah, кыямат күнү minal aminin, аман адамдар менен тирилет. Ошого урматтуу мусулман биртугандар, эртең Кудайым буйрса ушул хадистерге амал кылып, Каабага бир ким канча саат карай алды, канча минут карай алды, эртең иншалла кечинде бир сурайлы. Ким канча бир мындай убакытты засекать этип карап көрөлүчү, бир канча көздү албай карай алабыз. Кетин айт, көз карашабыз дейт го адамдар, бири-бирине 3 мүнөт, 5 мүнөткече көз карашат го. Сиз Кааба менен карашып келиңизчи эртеңчи. Ушундай бир карашып келиңизчи, бир 15 мүнөт карай аласызбы? Адам өзүнүн бир имандуулугун текшерип келсинчи бир. Дагы урматтуу мусулман биртугандар, пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси ушул Каабаны кароо боюнча. Ман назар илал байт назрatan min gayri tawafin wala salatin kana inda Allahi afdala min salati sanatin bi gayri Makkata sa'iman wa qa'iman wa raki'an wa sajidan. Kimde kim Baytullah'a, Kaabatulloh'a karasa, bir ele jol karasa deydi. Tawaf kılıp jatıp emес, namaz okup jatıp emес. Tawaf kılıp ketip baratkanda урматтуу мусулман биртугандар, алдыны карашлык абзелирээк. Каабаны улам карап таваф кылгандан көрө, алды жакты карап таваф кылган наоборот жакын эмелек. Намазда дагы биз эмне кылабыз? Намаз эмес. Мындай башка бош учурунда караса ал адам үчүн Меккеден башка жерлерде орозо кармаган абалда 1 жыл намаз окугандан артыгыраак сооп берилет дейт. Караңыздар, Каабатуллохтун карашлык канчалык неамат урматтуу мусулмандар. Мына ушундагыдай бир сонун сабакты урматтуу мусулмандар каза кылып жиберип атабыз да. Сонун сабактычы. Ата рахмат алейхин айтканда сөз бар экен да. Байтуллохго карашлык бул ибадат. Фанназиру лаху биманзилати саимил qaimid даимил мухбит al-mujahidi fi sabilillahi ta'ala. Ата рахмат алейхи айтат, Каабатуллохну карап олтурган адам дейт. Ал адам бул күндүз бою орозо кармаган, түнү бою ибадат кылган, дайыма Аллах субханаху ва таала моюн сунган күнөө кылбаган, жана Аллах жолунда күрөшүп мээнет кылган адамдын даражасындагыдай болот дейт. Аллаху акбар. Караңыз, субханалла, Каабатуллохтун карашлыктын канчалык фазилети бар да. Шайтан алейхине карата койбойт да, ошон үчүн 1 минут карап туруп Кааба сонуңузга деп мындай башка жака көңүлдөр, көздөр бурулуп кете берет да. Карайлы иншалла, карап ушундай ишениңиз да. Мен күнөөлөрүм кечирилип атат. Алла жолунда күрөшүүчү адамдыгындай даражада турам мен азыр. Түнү бою ибадат кылып, күндүз бою орозо кармоочунун даражасындагыдай Алланын даражасында, Алланын алдында ушундай даражага ээ болуп жатам. Ошондогудай ишеним менен, сезим менен болсун. Мына жанагы хадистин дагы ушу бир бөлүгү Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхумадан риваят келет. Аллах Таала түнү Каабатуллохго, Байтуллохго Аллах Таала 120 рахматын түшүрөт, ошонун 20сы Каабатуллохну кароочу адамдарга дейт. Саид ибн Мусайяб радиаллаху таала анху айтат, ким Каабага караса, иманан ва тасдикан, иман келтирген абалда, түшүндүрүп бердим жана, тасдик кылган абалда, бул Кааба жөн эле таш эмес. Бул тасдик, бул өтө маанилүү нерсе да, адамдын ишенимине байланыштуу нерсе. Кээ бир айтат да, бул Каабаны айланырбыз, же бул эмне бул депчи. Кээ бир адамдар бар, балдары жөнөтүп жиберген, ата-энеси түшүнбөй эле келип алган. Барып келдим умурага, бир карап таштап эле айнам келдик деп барып калат Кыргызстангачы. Андай эмес, балким бул Каабатуллох Аллах субханаху ва тааланын Байтуллосу, Аллах Тааланын мусулмандар кылып берген кыбласы. Ошонун айланасында таваф кылыш чоң ибадат, карап отуруш чоң ибадат. Алланын өзгөчө рахматы жаган жер деп менен биз түшүнүп, тасдык кылып карай турган болсок,
Анын күнөөлөрү жалбырак дарактан жалбырактар күйүлгөндөй күйүлүп чыгат дейт. Анын күнөөлөрү дарактан жалбырактар күйүлгөндөй күйүлүп чыгат дейт. Мына урматтуу мусулман биртугандар, бул тууралуу көптөгөн фазилеттер бар негизиненчи. Иншалла сиз менен бизге ушул деле фазилет жетиштүү болсо керек. Амал кылам деген адам үчүн бир хадис жетиштүү. Адам кылам деген, амал кылам деген адам үчүн барго, бул жерге келип, ошонун айланасына таваф кылышлык канчалык маанилүү экенин түшүнүп эле, бул Каабатулла жөнөкөй нерсе эмес деп деле түшүнө берет адамчы. Канча фазилет айтылды, караңыздар, машалла. Keyinki sabактын экинчи бөлүгү, экинчи темасы Сафа Марвада саи кылуунун фазилеттери. Жүрүп атабыз, мындай жана көпчүлүктүн арасында жүрөйүн, мындай бир нерсе бир мажбурлагандай, эпти 7 жолу качан мүддөттү карап коюп, Марвага жетип, бирөө болду, Сафага жетип, экөө болду деп мындай жүрүп атабыз туурабы? Фазилетин билбегендиктен ошондой деп атабыз да. А сахаба радиаллаху анхумдар ар бир амалдын фазилетин билген. Ошого иман болгон, тастык болгон. Анан ошолордо ушундагыдай Алланын өкүмүнөн аткарып рахат алышкан да. Мына сиз менен бизди да азырчы эми Сафа Марвада эртеңден баштап чуркай тургандай хадис бар экен да, бердечи. Сиздерге сабак берейин деп даярданып, өзүбүзгө да Алла Таала түшүндүрүп атат да, субханаллах. Сиздерде жакшы инсандардын берекетинен биз да Алла Таалага кичине болсо да бир фазилеттерди көз алдыга элестетип ибадат кылганга мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инна сафа вал марвата мин ша'аирилlah." Чындыгында Сафа жана Марва бул Алла субханаху ва тааланын дининин белгилеринен. Алла субханаху ва таала пендеге буйруган да, намаз окугун, орозо кармагын, ажылык кылгын, ажылык кылышын, таваф, Сафа Марвага жүгүрүү. Алла субханаху ва таалага ибадат кыла турган дининин бир белгилери, орундары бар. Ошондогудай бир некен Алла Тааланын дининин бул бир белгилеринен болуп эсептелет. Анас радиаллаху таала анхундай риваяты келет. Не дейт? Инна тавафа байна Сафа вал Марва я'дилу 70 ракаба. Сафа Марванын ортосунда жүрүшлүк 70 кул азат кылгандагыдай сооп берилет. 70 кул азат кылгандагыдай сооп берилет. Андан дагы фазилеттүүсүн айтайын мен сиздерге. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтат. Умар радиаллаху анхунун баласы Абдулла радиаллаху анху айтат. Мен са'a байна Сафа вал Марва саббаталлаху кадамайхи ала сират яума тазиллу фихи ал-aqdam. Кимде ким Сафа Марванын ортосунда сайы кылып амал кылган болсо, жүрүү. Алла субханаху ва таала ал адамдын эки кадамын кыямат күнү кадамдар тая турган күнүндө сырат көпөрөсүндө Алла Таала бекемдеп коёт. Сафа Марвага жүргөн бут кыямат күнү сырат көпөрөдө тайбайт экенин арак береканчы. Аллаху акбар. Канча фазилет, субханаллах. Муну уктук беле биз буга чейин. Уккан эмеспиз туурабы? Жөн эле жүрөбүз, башты шалкайтып, азыр Сафа Марва 7 жолу. Аны капталдан чыгып кетип, кыскартып кетип, фазилет билбегенден ошондой болот. Фазилет билсеңиз азыр канча кадам койсоңуз, ошончолук сырат көпөрөдөн мен бекемдейт Алла Таала, бекемдейт мени. Эми сизде Сафа Марвада жүрүш жеңил болот. Көз алдыңызда сырат көпөрөнү элестетесиз. Сырат көпөрөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Пайгамбар Анас радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сурат: "Я Расулалла, сизди кыямат күнү кайдан жолуктурсам болот? Сырат көпөрөсүнүн жанынан жолуктурсам болот. Я Расулалла, сиз айрдан эмне кылып жүргөн болосуз? Ошол жерде дагы мен үммөтүмдү кулап кетпес экен деп ошол жерде карап турамын" деген. Караңыздар. Ошондо да пайгамбарыбыз башка хадисинде айтып атат, сырат көпөрөсү ушундай, кээ бир жакшы адамдар дейт, жакшы адамдар. Жакшы амал кылганын себебинен чагылган чарт дегенден тез өтөт дейт. Кээ бирлер шамалдай болуп өтөт. Кээ бирлер ат мингендегидей өтөт. Кээ бирлер чуркагандай тез өтөт. Кээ бирлер баскандай өтөт. Кээ бирлер жөрмөлөп өтөт. Кээ бирлер ошол жерден кулайт депчи. Караңыздар. Ошол жерде адамдын канча адамдар кулайтар десе,
Sırat köprüsүнөн канча адамдар кулайт да. Ошол жерде сиздин кадамыңыз бекем болуп, Сафа Марвада көп жүрсөңүз иншалла. Эртең Кудайым буйрса, жумага чейин тавафты бүтүрөйлү Кудайым буйрса. Жумадайын иншалла Сафа Марвага барып чач алдырайлы. Азыр болсо эмне кылабыз? Чач алдыруунун фазилетине токтолойлу. Чач алдыруу, чач кыскартуу жана чач кыруу жана кыскартуу туурасында сабактын 3-чү бөлүгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мындай риваяттар келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аннаху алейхиссалам халаqa fi hajjatil wada'. Hajjatul wada' экөртең болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам коштошуу ажылыгында чачын не кылыптыр? Машинка менен алыптыр. Андай эмес, кырыптыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Чачын кырыптыр урматтуу мусулмандар. Пайгамбарыбыз не кылган экен? Башын, чачын коштошуу ажылыгында кырыптыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан дагы ушул нерсе айтылган. Анда Наби алейхиссалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кал айткан экен, минтип дуа берген экен. Рахималлахул мухаллиқин. Чачын кыргандарга Алла райым кылсын. Қалу вал муқассирин я Расулуллах. Сахабалар сурап атат. Чачын кыскартып алгандар да бар да арасында. Я Расулуллах, кыскарткандарга кандай? Қал рахималлахул мухаллиқин. Айтты Пайгамбарыбыз дагы айтты. Чачын кыскарткандарга Алланын райымы болсун, кыргандарга. Чачын кыргандарга Алланын райымы болсун. Қалу вал муқассирин. Сахабалар сурап атты, я Расулуллах, кыскарткандарга кандай фазилет? Фақала фи салиса ва рабиа вал муқассирин. 3 жолу же 4 жол айткандан кийин 3-чүсүндө же 4-чүсүндө вал муқассирин деген экен. Мындайча айтканда Алланын 3 эсе райымы болсун депчи. Чачын кыргандарга, кыскарткандарга 1 жол экен да, караңыздар. Ошого иншалла сиз менен биз умрага, ажылыкка Аллах Таала дагы насип кылат иншалла келер жакта Кудайым буйрса 1 жылда 1 жол келүү ниет кылайлы. 2 жол кылсаңыз ниет кылып андан жакшы. Ажылыкка келүү ниет кылайлы Кудайым буйрса. Анан туугандар, достор жөнөтүп атканда кээ бирлер бар да, прическасын Алладан да көбүрөөк сүйөт да. Прическасын Алладан да көбүрөөк сүйөт. Прическам башым кетсе кетсин, бирок прическам кетпесин деген адамдар бар да. Кой, умураңа барсам барайын, бирок чачымды албай эле коеюн деген адамдар бар да. Мына урматтуу мусулман биртугандар, эгерде сиз менен биз прическага болгон сүйүүнү Аллага болгон сүйүүгө алмаштыра албасак, пайгамбарыбыздын амалдарына болгон сүйүүгө алмаштыра албасак, анда Аллах субханаху ва таала сиз менен биздин жүрөгүбүздөгү нерселерге болгон сүйүүнү тазалап, өзүнө болгон сүйүүнү, Каабага болгон сүйүүнү, Куранга болгон сүйүүнү, исламга болгон сүйүүнү, мусулмандарга болгон сүйүүнү Алла жүрөккө салбайт. Бул умра ушундагыдай амал бүткүл каалоолорду, ажылык ушундай бүткүл каалоолорду аркага таштап, Алланын каалоосуна сиз өзүңүздү мындай, "Я Алла, мен даярмын" деп көрсөтө турган дейт. Талбия айтканда деле ошол да мааниси турабы? Лаббайк Аллахумма лаббайк. Я Алла, сен өкүмүң кайсы болсо мен даярмын деген сөз да. Сен мага берген жашооңо даярмын. Сен мага берген бардык өкүмдөрүңө даярмын. Сен өкүмдөрүңдү аткарганга даярмын деген сөз да. Эми ошого иншалла сиз менен биз Кудайым буйрса эмки келгенде не кылайлы? Чачымды машинка менен алсам болобу дебейли, леза менен эле бисмилла деп алсаңыз. Бирок урматтуу жамаат, 1 жолу машинка менен алдырып турган леза менен алдырбадыңыздарбы? Бул деле жакшы. Акыр леза менен алдырып, Пайгамбарыбыздын жанагы райым кылсын деген 3 жолу дуасына илештик. Алхамдулилlah, урматтуу жамаат, Аллах субханаху ва таала сиз менен биздин бүгүнкү кармаган орозолорубузду кабыл кылсын. Бул харамдагы bir жакшылык 100 миңге барабар жакшылык. 100 миң күн орозо кармагандагыдай соопка алхамдулилlah ээ болдук. Алладан ошондогудай ишеним менен үмүт кылайт да. Ушундай болуш керек да. Кылдыкпы, кылганга жараша мындай ошондогудай ишенимде болуш керек да. Дуа кылганда деле чындай, Алла сен кабыл кыласың, Алла кабыл кылчы дегендей эле бир ишеним менен дуа кылыш керек да. Анан урматтуу мусулман биртугандар, караңыздар, кече эле айтканбыз, күнүгө айтабыз. Ушул жерде тооба кылып кала турган мүмкүнчүлүк. Адам баласынын тообасы ажалы
кекиртекке келгенге чейин анын тобасы кабыл. Тобасы кабыл болуп турган эшиктер ачык. Алла Таалага тобаларыбызды кабыл кылдырып калайлы. Жүрөктөрдөгү бардык күнөөгө толгон нерсенин баарын кечиртип, Алла Тааланын алдында сиз менен биз өмүрүбүздүн акырына чейин таптаза жүрөк менен ибадат кылганга Алла Тааладан дуа кылып сурап калайлы. Бул тирүүлүктө урматтуу мусулмандар, жакшы амалды өчүрүп калуунун дагы мүмкүнчүлүгү колдо турат. Жаман амалды өчүрүп калуунун дагы мүмкүнчүлүгү колдо турат. Ошого биз жакшы амалдарды сактап калыштын пикирин кылайлы. Жана жаман амалдарды өчүртүп тазалап калыштын аракетин кылайлы. Жакшы амалдарды өчүрүп алуунун бир нече себептери бар. Жаман амалдарды өчүрүүнүн да бир нече жолдору бар. Жакшы амалдарды инсан баласы өчүрүп алат көп нерселер менен. Ошонун бир эки чоң тонкайсы ушул. Бирөөсү рия кылып жана ыза берип башкаларга. Экинчиси болсо милдет кылып. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ва тубтилу а'малакум бил манни вал аза". Силер кылган амалдарыңарды күйгүзүп салбагыла, жок кылып салбагыла, талкалап салбагыла. Неменен? Адамдарга ыза берүү менен жана бил манни, ошол неге милдет кылуу менен. Милдет кылып аркасынан сүйлөп, ошол нерсе амалдарды жок кылып салат экен. Мына апалар угатат, апалардан суранып кетебиз. Апалардын үй бүлөдө курбанчылыгы чоң. Баланы курсагында чоңойтот, эмгизет, өстүрөт, багат, кечке чейин үйдү жыйнайт, тамак кылат, кир жуат. Кыскасы үйдөгү көп кыйынчылыктар апалар көтөрөт. Ошол сооптун баарын шайтан алейхилана жок кылыштын пикиринде да 24 саат бою жок кылыштын пикиринде. Анан апалардын тилинен шүгүрсүздүк же наалыгандык сөздү тилинен чыгартырып жүрөт да шайтан алейхилана. Баласына кылган жакшылыгын, же күйөөсүнө кылган жакшылыгын, же болбосо эмне ушу үй бүлөсүнө кылган жакшылыгын, курбанчылыгын, кыйынчылыктарын баарын шайтан алейхилана ошондогудай бир наалытып тилинен чыгартат да амалдарын күйгүздүрүп жибериштин аракетин кылат. Ошого иншалла апалар курбанчылыгыңызды өзүңүздөр сыйлаңыздар, Алланын алдына кабыл кылдырыңыздар. Амал кылуучулар көп болот. Бирок Алланын алдында амалдарын алып барып белек алуучулар өтө аз болот, урматтуу мусулмандар. Ошого Алла Тааладан сурайлы: "Я Аллахым, сен разы болгон амалдарга тофик эшиктерин ач. Я Аллахым, кылыр жана кылгандан кийин ошону сен алдыңа сактап барып, сен алдыңдан я Алла сыйлык алуучулардын катарына кош я Алла" деп. Экинчиси экен ыхлас. Алланын ыраазылыгы үчүн кылдык болду, рия кылбайлы, кылдык болду, жашып сала берели. Ал эми жаман амалдарды таптаза кылып кетсек болот амал кетебизден. Албетте ошого өкүнүү менен Алладан кечирим сурайлы, ошол амалды токтотойлу, келечекте ошону кылбайм жүрөктөн чечим чыгарайлы, пенделерди капа кылганбыз ошого кечирим сурайлы, болду амал кетебиз күнөөдөн таптаза. Өзгөчө мына Меккеден кетип баратабыз, иншалла Алланын Кудайым буйруса 5-6 күн бир жума таптаза бойдон кетип баратасыздар. Ошондогудай ишеним болсун. Таптаза бойдон. Эми наракта амал кетебизди булгабайлы, кирдетпейли. Ушул амал кетебизди эми өлгөнгө чейин таптаза кармаганга аракет кылайлы.